have taken the first topic is nothing but construction of partial differential equations. So you are trying to eliminate arbitrary constants or arbitrary functions from the given expression. By applying the partial differentiation, you can find out a partial differential equation. So ఇప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే once a partial differential equation is there, our next target is how to calculate the solution of the partial differential equation. Now we have to calculate its solution. But before entering into the solution of partial differential equation, basically this partial differential equation is divided into two categories. One is you call it as linear partial differential equation and another is non-linear partial differential equation. So total partial differential equation divided into two cases, linear and non-linear. A partial differential equation, it is of first order and first degree. And first order first degree ganaka undedi unte, that type of partial differential equation you are calling it as linear partial differential equation. Otherwise it is non-linear partial differential equation. But what do you mean by order? In the morning itself I have given order is nothing but the highest derivative in the given differential equation, and the degree, it is the power of the highest derivative. సో మనకి ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ డిగ్రీ కనుక ఉండేది ఉంటే సచ్ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ లీనియర్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నాన్ లీనియర్. అదర్వైజ్ అంటే అది ఫస్ట్ ఆర్డర్ కాకుండా ఉండొచ్చు, ఫస్ట్ డిగ్రీ కాకుండా ఉండొచ్చు, లేదా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ కావచ్చు. ఆ మోడల్లో కనుక ఉండేది ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే నాన్ లీనియర్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ లీనియర్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేయాలి అని అంటే we have only one method. That method was given by a mathematician Lagrange. So that method we call it as Lagrange method to find out the solution of linear partial differential equation. Whereas to find out the solution of non-linear partial differential equations, we have two different methods. One is you call it as Charpit method, and another one is nothing but separation of variables method. So ఈ త్రీ మెథడ్స్ మనం కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేస్తే we can close your complete partial differential equations. So at present now I am going to take the first one, linear partial differential equation. You are using the Lagrange method in order to find out the solution of linear partial differential equation. నేను ప్రొసీజర్ ఇస్తాను అండ్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దట్ ప్రొసీజర్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఇట్స్ సొల్యూషన్. కాకపోతే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఈ ప్రొసీజర్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉన్నా కానీ బట్ వెన్ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్, వెన్ వీ డూ ద ప్రాబ్లమ్స్, ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఐడియా ఆన్ ద Lagrange మెథడ్. ఓకే, సో యూ మేక్ ద సైడ్ హెడింగ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ డైరెక్ట్లీ దాంట్లో రాసేయండి. డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ of the given partial differential equation, comma, we have the following types. Number one, linear, LINEAR, linear partial differential equation. Number two, non-linear partial differential equation. Next line, a partial differential equation
A partial differential equation is of first order and first degree, is of first order and first degree, is called linear, కామా అదర్వైజ్ అంటే ఒకవేళ అలా కాకుండా ఉంటే అదర్వైజ్ నాన్ లీనియర్. నెక్స్ట్ లైన్లో లీనియర్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ is solved by Lagrange method. Spelling చూడండి, mathematician name is solved by Lagrange method. Next line లో non-linear partial differential equation is solved by number 1 Charpit method, number 2 separation of variables method. సో ఫస్ట్ మనం లీనియర్కి ఎంటర్ అవుదాం, అది అయిపోయిన తర్వాత we can enter into non-linear. So make this heading Lagrange method, the first one to find out the linear solution. First one, Lagrange method. నేను ఒక ప్రొసీజర్ ఇస్తున్నాను, కొంచెం జాగ్రత్తగా రాసేయండి. So write down. Step number 1. టెన్షన్ పడకుండా ముందైతే ప్రొసీజర్ రాయండి, నేను ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఈజీగా మీకు అర్థం అవుతుంది. Represent the given partial differential equation. In the form of capital P into small p plus capital Q into small q equal to capital R. అంటే మనకి ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని ముందు ఆ మోడల్లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. వేర్ capital P, Q, R are the functions of x, y, z. Continuation lo this equation is called as Lagrange equation. అంటే మనకి ఏంటి అంటే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఈ మోడల్లో ఉంటేనే మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతాం అన్నట్టు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లాగ్రాంజ్ మెథడ్. సో మనకు ప్రాబ్లం ఇవ్వగానే ఈ మోడల్లో ఉందా లేదా చూడండి. క్యాపిటల్ P ఇంటూ స్మాల్ p, Q ఇంటూ స్మాల్ q దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు R మోడల్లో ఉండాలి. రైట్. స్టెప్ నెంబర్ 2. Construct Lagrange auxiliary. దాన్నే సబ్సిడరీ అంటారు. auxiliary or subsidiary equations in the form of
dx by capital P equal to dy by capital Q equal to dz by capital R. అంటే you are constructing auxiliary equations in this particular form అన్నట్టు. ఈ మోడల్లో కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు. మనకు ఆల్రెడీ వచ్చిన క్యాపిటల్ P, క్యాపిటల్ Q, క్యాపిటల్ R ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. స్టెప్ నెంబర్ 3. స్టెప్ 3. Find any two independent solutions. Find any two independent solutions. Any two independent solutions U and V. Find any two independent solutions U and V from the auxiliary equations. From the auxiliary equations. From the auxiliary equations by grouping or multipliers method. అంటే రెండు సొల్యూషన్స్ని ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అని అంటే అక్కడ రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఎదర్ ఇట్ ఈస్ గ్రూపింగ్ మెథడ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లయర్స్ మెథడ్. గ్రూపింగ్ ఆర్ మల్టిప్లయర్స్ మెథడ్. నెక్స్ట్ లైన్లో in the grouping method select any two members of auxiliary equations. Select any two members of auxiliary equations. అంటే మనం తీసుకున్న auxiliary equations ఏవైనా రెండు సెలెక్ట్ చేస్తారు. Any two members of auxiliary equations and apply direct integration to get U and V. Next line lo in the multipliers method select two sets of real numbers. Select two sets of real numbers. So you are selecting two sets of real numbers are functions of xyz for L, M, N. For L, M, N small letters in such a way that the ratio itla rayandi LDX plus MDY plus NDZ divided by L into capital P plus M into capital Q plus N into R ఈక్వల్ టు 0. అంటే మీరు LMN అనేది ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అని అంటే ఈ రేషియో అనేది ఈక్వల్ టు 0 వచ్చేటట్టుగా చూడండి. దట్ ఈస్ ఇంకా ఈజీగా ఉండడానికి ఆ డినామినేటర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ LP ప్లస్ MQ ప్లస్ NR ఈక్వల్ టు 0. ఆ డినామినేటర్ కంప్లీట్గా 0 అయ్యేటట్టునన్నా చూడండి. OR కోఆర్డినేషన్ with LDX plus MDY plus NDZ. అయితే డినామినేటర్ మొత్తం 0 అయ్యేటట్టుగా చూడండి, లేదా డినామినేటర్ కోఆర్డినేషన్ విత్ న్యూమరేటర్ అన్నట్టు LDX plus MDY plus NDZ టు గెట్ U అండ్ V. మనం ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు అర్థం అవుతుంది. గ్రూపింగ్ మెథడ్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది కొంచెం మల్టిప్లయర్స్ మెథడ్లో యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ఎనీ టూ సెట్స్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్ LMN. ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తారు అంటే రేషియో అనేది 0 వచ్చేటట్టు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే డినామినేటర్ అన్న 0 రావాలి, లేదా డినామినేటర్ ఈజ్ కోఆర్డినేటింగ్ విత్ న్యూమరేటర్. కోఆర్డినేటింగ్ అని అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్రైటీరియా. కింద X వేరియబుల్ ఉంటే న్యూమరేటర్లో కూడా X అనేది ఉండాలి. కింద XY ఉన్నాయనుకోండి, న్యూమరేటర్లో కూడా XY సేమ్ క్రైటీరియా ఉంటే అప్పుడు కోఆర్డినేషన్ అంటారు.
Next, step number 4. Step 4. The complete solution is phi of u comma v equal to 0. Phi of u comma v equal to 0. So this is the procedure in Lagrange method. ఏం లేదు, మనం లీనియర్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి అని అంటే దీనికి సంబంధించిన ఇది మెథడ్ అన్నట్టు. నేను ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను, ఆ ప్రాబ్లం చేస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఐడియా వస్తుంది. సో యూ రైట్ డౌన్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. మనం లీనియర్నే చెక్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. రైట్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం is solve p root x plus q root y that is equal to root z. సో ఒక్కసారి ముందు నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఈజ్ ఇట్ ఎ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్? Is it a partial differential equation? We have a rule. P stands for dou z by dou x. Q stands for dou z by dou y. So definitely this is involving the partial derivatives. You can say that it is a partial differential equation. ఇప్పుడు ఈ partial differential, is it linear or non-linear? దీని ఆర్డర్ ఎంత? మనకి ఇచ్చిన కంప్లీట్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఈజ్ 1 ఓన్లీ. అట్లాగే డిగ్రీ ఎంత అంటే దానికి పవర్ కూడా 1 ఉంది కాబట్టి సో ఆర్డర్ 1 డిగ్రీ 1 కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ లీనియర్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు మనకి లీనియర్ లో ఉన్నది ఒకటే మెథడ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లాగ్రాంజ్ మెథడ్. సో ఓకే రైట్. సొల్యూషన్ లో ఫర్ ద గివెన్ లీనియర్ partial differential equation for the given linear partial differential equation comparing with, నేను ఫస్ట్ స్టెప్ యూజ్ చేస్తున్నాను, కంపేరింగ్ విత్. సో వాట్ ఈస్ ద లాగ్రాంజ్ ఈక్వేషన్? అక్కడ మనకు ఒకటి ఉంది, క్యాపిటల్ P ఇంటూ స్మాల్ p ప్లస్ క్యాపిటల్ Q ఇంటూ స్మాల్ q దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు R అన్నట్టుగా రావాలి. అంటే మనకి ఇచ్చింది ఆ మోడల్లో ఉండాలి. సో వీ హ్యావ్, ఇప్పుడు క్యాపిటల్ PQRలు ఏంటో గుర్తుపెట్టండి. ఒక్కసారి మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ దీంతో కంపారిజన్ చేయండి. ఫస్ట్ స్టెప్లో స్మాల్ p ఉంది. సో క్యాపిటల్ P అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ P? ఇట్ ఈస్ రూట్ x. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ క్యాపిటల్ Q? It is root y. And capital R, it is nothing but root z. So first step enti ante, as per your Lagrange method, you just make the comparison with your Lagrange equation and we got P, Q and R. ఆ రెండు మొత్తం ఆ మూడు వాల్యూస్ వచ్చేసాయి. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దోస్ P, Q, R, now you are constructing auxiliary equations. Next line లో Lagrange auxiliary equations are given by, so the formula as per your second step is dx by capital P that is equal to dy by capital Q that is equal to dz by capital R. So this implies dx by, what is capital P? root x అని ఉంది. It is equal to dy by capital Q root y. It is equal to dz divided by capital R అంటే root z అన్నట్టు వచ్చింది. ఇవి ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఒక్కసారి ప్రొసీజర్కి వెళ్ళండి. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి అంటే యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ 2 ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్. ఆ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్ రావాలి అంటే ఏదర్ యూ కెన్ యూజ్ గ్రూపింగ్ మెథడ్ ఆర్ మల్టిప్లయర్స్ మెథడ్. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నానంటే ఒక్కసారి చూడండి. నేను దీంట్లో
ఒక్కసారి ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ చెక్ చేయండి. dx/√x అని ఉన్నారు. అంటే డినామినేటర్కి న్యూమరేటర్కి ఏమన్నా కోఆర్డినేషన్ ఉంటుందా లేదా చూడండి. కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్. సో dx/, మళ్ళీ xలలోనే ఉంది డినామినేటర్. అట్లాగే dy/√y, dz/√z. అంటే న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్కి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కనబడుతున్నాయి కాబట్టి యు ఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై only grouping method in order to get the independent solutions. Once again, I just give you the clue. After getting the auxiliary equations, you just identify, are you getting any coordination between numerator and denominator? Coordination in the sense you should have same type of variables. X unte numerator lo kuda x undali, denominator lo y unte y, z unte z. ఆ కాంబినేషన్. సపోజ్ డినామినేటర్లో XYలు ఉన్నాయనుకోండి, న్యూమరేటర్లో కూడా XYలు కనబడాలి. ఆ కోఆర్డినేషన్ ఉంటేనే యూ కెన్ అప్లై డైరెక్ట్లీ గ్రూపింగ్ మెథడ్ అన్నట్టు. ఆర్ యూ గెటింగ్ అన్ ఐడియా హియర్? సో ఆ ఐడియా అర్థమవుతుందమ్మా. నెక్స్ట్ లైన్లో రాస్తారు, సిన్స్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ కోఆర్డినేషన్, since there exists a coordination between numerator and denominator of auxiliary equations comma applying grouping method. Applying grouping method. సో ఇక్కడ నేను గ్రూపింగ్ మెథడ్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే, అన్నీ ఒకేసారి తీసుకోకండి. యూ సెలెక్ట్ ఓన్లీ టూ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్. 2 మెంబర్స్ అంటే నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ 2 తీసుకుంటున్నాను. dx/√x ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు dy/√y అని మీ ఇష్టం. ఈ ఫస్ట్ 2 అన్నా తీసుకోండి, లాస్ట్ 2 అయినా తీసుకోండి, లేదా ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ అన్నా తీసుకోండి. ఎలా తీసుకున్నా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో నేను దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తా. దిస్ ఈజ్ ఆ √x నేను పైకి తీసుకెళ్ళాను అనుకోండి, x⁻⁻1/2 అని రాయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ dx ఈక్వల్ టు y⁻⁻1/2 dy అని రాస్తాను డైరెక్ట్గా. సో ఇప్పుడు నేను ఈజీగా ఏం చేస్తానంటే ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నా. ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే x⁻⁻1/2 dx అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ x⁻n టైప్లో ఉంది. x⁻n ఫార్ములా ఏంటి, x⁻n+1 అంటే -1/2 +1 డివైడెడ్ బై -1/2 +1. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y⁻⁻1/2 +1 divided by -1/2 +1. x⁻n की इंटीग्रेशन x⁻n+1 divided by n+1 plus you are getting some constant term c1 అన్నట్టుగా రాస్తారు. జస్ట్ నేను ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాను నేను. సో దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేసేయండి. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, దిస్ ఇంప్లైస్ x⁻⁻1/2 +1 ఎల్సిఎం తీస్తే మనకు వచ్చింది ఏంటంటే 1/2 అని వస్తుంది. సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో కూడా మనకి 1/2 ప్లస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు y⁻1/2 డివైడెడ్ బై 1/2 ప్లస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ c1. లేదా దీన్ని ఇంకా కొంచెం ఆ 1/2 లేకపోతే ఎక్స్లను ఒక దగ్గరికి తీసుకొని రండి. x⁻1/2 కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ √x అండ్ మైనస్ దట్ ఈస్ √y. డినామినేటర్లో 1/2 ఉంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందని అంటే 1/2 ఇంటూ c1 అన్నట్టుగా వస్తుంది. సో దట్ 1/2 ఇంటూ c1. సో దీన్ని నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే, దేర్ ఫోర్ అక్కడ కాన్స్టెంట్ ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని u అన్నట్టుగా రాస్తున్నాను. u అంటే √x మైనస్ √y ఫర్ u ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ c1. So we got one independent solution u from the auxiliary equations. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 2 తీసుకున్నాను కాబట్టి ఈ మోడల్లో వచ్చింది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, నెక్స్ట్ 2 తీసుకుంటాను.
మీకు ఒకవేళ ఇది తీసుకోవడం కష్టం అనిపిస్తే వేరేది కూడా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ లైన్లో కన్సిడర్, నవ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద నెక్స్ట్ టూ ఏంటి, dy by root y that is equal to dz by root z. సో దీన్నే నేను ఏమని రాస్తానంటే y to the power of minus 1 by 2 dy that is equal to z to the power of minus 1 by 2 dz. మళ్ళీ నేను ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నా ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్. సో డైరెక్ట్లీ వెన్ యూ డూ ద ఇంటిగ్రేషన్ y power minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1, it is equal to z to the power of minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1 plus some constant term c2 అన్నట్టుగా వస్తుంది. దీన్ని మళ్ళీ కొంచెం సింప్లిఫై చేసేయండి. This implies, so what will be the answer you are getting? Y to the power of 1 by 2 divided by 1 by 2, that is equal to z to the power of 1 by 2 divided by 1 by 2 plus c2. So only constant పక్క పెట్టేస్తే దీన్ని root y minus root z అవుతుంది, that is equal to 1 by 2 into c2 అని రాస్తారు. ఈ 1 by 2 into c2 అని ఏదైతే వచ్చిందో ఆ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ని నేను మొత్తాన్ని v అనుకుంటున్నా, that is equal to root y minus root z for v equal to 1 by 2 c2 అన్నట్టుగా రాసేయండి. సో ఒక్కసారి ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ చూడండి. ఆన్ అప్లయింగ్ గ్రూపింగ్ మెథడ్ ఫైనల్లీ వీ గాట్ 2 ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ u and v. ఇక్కడ నేను మల్టీప్లైయర్స్ యూజ్ చేయలేదు ఎందుకంటే కోఆర్డినేషన్ ఉంది కాబట్టి గ్రూపింగ్ అప్లై చేశాను. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్, స్టెప్ నెంబర్ 4 ఏంటి, కంప్లీట్ సొల్యూషన్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ phi of u comma v equal to 0 అని అంటారు. సో therefore directly now you are writing, therefore the complete solution is phi of u comma v it is equal to 0. That is phi of u అంటే ఏమొచ్చింది మనకి, what is u? u equal to 1 by 2 c1. for u equal to కంప్లీట్ గా మనకు అక్కడ u దేని బదులు root x minus సో ఇక్కడ root x minus root y ఇది u అన్నట్టు. నెక్స్ట్ v అంటే ఏం వచ్చింది అక్కడికి, root y minus root z it is equal to 0. ఇది ఆన్సర్. అంటే ఇక్కడ మనం టెన్షన్ పడకుంటే ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ది కంపారిజన్ చేయండి, లాగ్రాంజ్ ఈక్వేషన్ మోడల్లో ఉందా లేదా చెక్ చేస్తారు. దెన్ యూ ఐడెంటిఫై క్యాపిటల్ P, క్యాపిటల్ Q, క్యాపిటల్ R. డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్. కోఆర్డినేషన్ కనుక ఎగ్జిస్ట్ అయితే గ్రూపింగ్ మెథడ్ యూజ్ చేయండి, కోఆర్డినేషన్ ఎగ్జిస్ట్ కానప్పుడు మాత్రమే మల్టీప్లేయర్స్కి వెళ్తారు. సో ఒక్కసారి కోఆర్డినేషన్ మీద మనకు ఐడియా వచ్చిన తర్వాత we enter into the different problems on multipliers method also. ఇది ఓకేనా? ఏం లేదు, ఎప్పుడు మనకి సొల్యూషన్స్ రావాలన్నా 2 members అంటే ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ నుంచి ఎనీ 2 you select it and directly do the simplification and integrate it, you will get an answer. ఒక ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్ వస్తుంది అన్నట్టు. సో డైరెక్ట్గా మనకి u and v వచ్చిన తర్వాత you directly write down the complete solution. మీకు ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. Shall I move to the next problem now? Is it okay? Yes sir. Okay sir. Okay, I am going to the next one. చూద్దాం, ఇంకొకటి చేస్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది ప్రాబ్లం. సాల్వ్ small p plus small q that is equal to 1, a very easiest one. So this is nothing but a partial differential equation and its order is 1 and the degree is 1. Naturally you can say that it is linear. So directly for the given linear partial differential equation, comparing with, ముందు దాంతోటి కంపారిజన్ చేయాలి. కంపేరింగ్ విత్ క్యాపిటల్ P into small p
plus capital Q into small q that is equal to R. దీంతోటి కంపారిజన్ చేయండి. We have what is capital P now? కంపారిజన్ చేయండి. క్యాపిటల్ P ఇంటూ స్మాల్ p. స్మాల్ p ఉంది కానీ క్యాపిటల్ P లేదు. దాని పక్కకి ఏం లేదు అంటే 0 అని రాయకండి, 1 అన్నట్టు అది. అట్లాగే క్యాపిటల్ Q 1, క్యాపిటల్ R it is also equal to 1. సో PQRలు తెలిసాయి. సో therefore Lagrange auxiliary equations are given by so as per the principle dx by capital P it is equal to dy by capital Q that is equal to dz by capital R. That is, so directly you substitute that values here. Dx by capital P అన్నారు. So dx by capital P అంటే 1 that is equal to dy by 1 that is equal to dz by 1. సో ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు కోఆర్డినేషన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా అన్న చెక్ చేయండి. న్యూమరేటర్లో ఎక్స్ వేరియబుల్ ఉంది, డినామినేటర్లో ఏం లేదు, అంటే కాన్స్టెంట్ ఉంది అక్కడ. అట్లా కాన్స్టెంట్గా ఉన్నా కానీ మనకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ కోఆర్డినేషన్. ఎందుకంటే నేను ఈ 1ని షెల్ ఐ రైట్ x to the power of 0 అని కూడా రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. x పవర్ 0, ఇక్కడ y పవర్ 0, z పవర్ 0 అని. అంటే కాన్స్టెంట్ని మనకి ఏ వేరియబుల్ అంటే ఆ వేరియబుల్ కిందకి రాయొచ్చు కాబట్టి సో దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. సో అక్కడ ఇమీడియట్గా రాయండి డైరెక్ట్గా. సిన్స్ there exists a coordination, constant term ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు. coordination between numerator and denominator, comma applying grouping method. So directly I am applying grouping method. నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఏవైనా రెండు తీసుకోండి, మీ ఇష్టం. ఫస్ట్ తీసుకోకుండా వేరేది తీసుకున్నా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఆన్సర్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కన్సిడర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ dx by 1 that is equal to dy by 1, or I can write directly dx is equal to dy అని రాస్తాను. సో ఇంటిగ్రేషన్ చేసేయండి. ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ సో డైరెక్ట్గా ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dx ఏమవుతుంది, అక్కడ ఏం లేదు, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 అన్నట్టు ఏం లేదు అని అంటే x అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dy y ప్లస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ c1, లేదా దాన్నే x మైనస్ y దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు c1 అని అంటారు. సో దేర్ ఫోర్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్ x మైనస్ y. ఆ కాన్స్టెంట్ అని కన్సిడర్ చేయకండి, ఓన్లీ వీఆర్ టేకింగ్ ద వేరియబుల్స్. సిమిలర్లీ నౌ యు ఆర్ సపోజింగ్ అనదర్ టూ అంటే మీ ఇష్టం, dy by 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు dz by 1. మీకు అట్లా తీసుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో dy దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు dz. సో డైరెక్ట్ మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ చేసేయండి. ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ you are getting y that is equal to z plus some constant term c2, or I can write y minus z that is equal to c2. So you are getting another solution v equal to y minus z. So we have two independent solutions u and v. So therefore you can write the complete solution. Therefore the complete solution is phi of u comma v it is equal to 0. That implies phi of u ante manaki x minus y and v ante y minus z, that is equal to 0. That is the answer corresponding to the given problem. Okay.
ఏం లేదు, మనకి అట్లా లీనియర్ కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇట్లా వచ్చేస్తుంది అది. చూద్దాం, ఇంకా కొంచెం మీకు డిఫరెంట్గా పోతే అప్పుడు మీకు ఎట్లా వస్తుంది అనేది ఐడియా వస్తుంది. ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం అర్థమవుతుంది కదమ్మా? సార్ ఏం ఆకలి కావట్లేదు కదా? ఆకలేం కావట్లేదు సార్, చెప్పండి. ఓకే రైట్. ఓకే, సాల్వ్ px plus qy that is equal to z. Solve px plus qy equal to z. మీరు చెప్తూ ఉండండి, నేను రాస్తూ ఉంటాను ఇక్కడ. సో సొల్యూషన్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆటోమేటికల్లీ యూ కెన్ సే దట్ లీనియర్. So for the given linear partial differential equation. For the given linear partial differential equation, కంపేరింగ్ విత్, ముందు ఎప్పుడైనా కంపారిజన్ చేసేయండి. కంపారిజన్ దేనితో అంటే క్యాపిటల్ P ఇంటూ స్మాల్ p ప్లస్ క్యాపిటల్ Q ఇంటూ స్మాల్ q దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు R. ఇప్పుడు ఒక్కసారి కంపారిజన్ చేస్తే వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ P? రైట్. క్యాపిటల్ Q y, క్యాపిటల్ R ఈక్వల్ టు z. అది. సో ఇమీడియట్లీ నౌ యు ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్. Therefore, Lagrange auxiliary equations are given by. So, what is the formula for Lagrange auxiliary equations? Formula dx by p equal to right. dx by capital P, it is equal to dy by capital Q, it is dz by capital R. This implies dx by what is capital P? Capital P ante x. dy by capital Q y. That is equal to dz by capital R ante z. ఇప్పుడు కోఆర్డినేషన్ ఉందా చూడండి, న్యూమరేటర్ కి డినామినేటర్ కి. yes, same type of variable. So you are applying grouping method. డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను, అప్లయింగ్ గ్రూపింగ్ మెథడ్. కన్సిడర్, ఐఎమ్ టేకింగ్, మీ ఇష్టం, ఫస్ట్ రెండు తీసుకుంటారా, లాస్ట్ రెండు తీసుకుంటారా, లేకపోతే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ తీసుకుంటారా అన్నది మీ ఇష్టం. సో ఫస్ట్ రెండు తీసుకుంటాను నేను. dx by x that is equal to dy by y. సో ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా దాన్ని న్యూమరేటర్కి తీసుకెళ్ళి అటు ఇటు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాను నేను. ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ చెప్పండి, వాట్ ఈస్ dx by x? minus 1 by x ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది? log x. రైట్, log x. that is equal to 1 by y log y. So you are getting plus some constant term C1. This implies log x minus log y that is equal to C1. నేను ఇట్లా log x minus log అట్లా కామన్ తీయొద్దు, లాగరిథమ్ ఆఫ్ x by y అని రాస్తారు. ఐడియా ఉందా మీకు? లాగరిథమ్ ఆఫ్ a by b ఉంటే log a minus log b అని రాస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు C1. మీకు కావాలంటే ఇట్లా రాస్తాను, లాగరిథమ్ ఆఫ్ a by b, that you can write log a minus log b. సో ఆ ప్రిన్సిపల్ ని యూజ్ చేసుకుంటే ఒకటి రాస్తారు. సో దేర్ ఫోర్ ద ఫస్ట్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్ u, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లాగరిథమ్ ఆఫ్ x by y. సో ఒక ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్ వచ్చింది. సేమ్ అదే మోడల్లో యూ టేక్ ద నెక్స్ట్ 2, you will get one more. So similarly, consider second and third తీసుకోండి. dy by y that is equal to dz by z. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చేసేయండి. ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్. సో what is the answer? log y log z plus c2, or this is
logarithm of log y y minus minus log z. logarithm z, log it is C2. C. Or I Log can of write y by logarithm z. of y by z, that is equal to C. C2. So therefore, v is Equal equal log to y by z. log log y by y z. by z equal to C. So u అయిపోయింది, v అయిపోయింది, రెండు ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్. సో therefore you can write the complete solution. Therefore the complete solution solution is phi of u comma v, it is equal to 0. That is phi of u అంటే ఏమొచ్చింది మనకి, logarithm of Log of x by y, comma log of v is logarithm z. of log of y y by z. by z. Overall it is equal to 0. అదే ఆన్సర్. ఓకే, కొంచెం మీరు దారిలోకి వచ్చినట్టేనా? ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇంకొక ప్రాబ్లం తీసుకుందాం. ఇంకా కొంచెం చేంజ్ చేస్తే మనకు ఐడియా వస్తుంది, ఎందుకంటే గ్యారంటీగా లాంగ్ ఆన్సర్లలో వస్తాయి కాబట్టి. సో కొంచెం వీటి మీద ఫోకస్ చేద్దాం మనం. చేస్తే మ్యాక్సిమం యూ విల్ గెట్ మార్క్స్. సో సాల్వ్ ఇది ఆల్రెడీ నేను మిడ్ ఎగ్జామ్లో కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇది. సో p ఇంటూ సాల్వ్ p ఇంటూ tan x ప్లస్ q ఇంటూ tan y. ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అమ్మ. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, tangent. So you are solving this. It is a partial differential equation, first order, first degree. So automatically you can say that linear. Direct గా రాసేయండి. For the given linear partial differential equation, comparing with capital P into small p plus capital Q into small q, that is equal to R. నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు, వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ P? క్యాపిటల్ P ఏంటి? tan x. రైట్, tan x. క్యాపిటల్ Q Tan y. tan y. క్యాపిటల్ R Tan z. tan z. So therefore Lagrange auxiliary equations is dx by capital P, it is equal to dy by capital Q, it is equal to dz by capital R. That is dx by capital P అంటే ఏంటి? tan x, it is equal to dy by tan y, it is equal to dz by tan z. అమ్మా చెప్పండి, ఆర్ యూ గెటింగ్ ఎనీ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్? కోఆర్డినేషన్ ఏమైనా ఉందా? టాన్ అనేది ఉండనివ్వండి, ఏం కాదు. కాకపోతే వేరియబుల్స్నే మనం ఫోకస్ చేస్తాం. ఎక్స్లు కనబడుతున్నాయి కాబట్టి, సో దెర్ ఇస్ ఎ కోఆర్డినేషన్. సో ఇమీడియట్లీ అప్లయింగ్ grouping method, consider, నేను ఫస్ట్ రెండు తీసుకుంటున్నాను. dx by tan x, it is equal to dy by tan y. ఆ డినామినేటర్ని కొంచెం పైకి తీసుకెళ్తాను నేను. ఈ tan xని రివర్స్లో రాస్తే ఏమవుతుంది? tan x రివర్స్లో రాస్తే కాదమ్మా, cot x dx, it is equal to cot y d. సో ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్, డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నారు, ఐడియా ఉండాలి మీకు. ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్, cot x ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ cot x ఇంటిగ్రేషన్? ఐడియా ఉందా? లాగరిథమ్ ఆఫ్ sin x, that is equal to cot y లాగరిథమ్ ఆఫ్ sin y ప్లస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ c1. దీన్ని మనం ఏమని రాయొచ్చు? లాగరిథమ్ ఆఫ్, దాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్ రాయన ఎట్లా? sin x by sin y అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు c1 అవుతుంది. సో డైరెక్ట్గా మనం ఇప్పుడు ఏమని చెప్తాం అంటే, దేర్ ఫోర్ u ఈక్వల్ టు
లాగరిథమ్ ఆఫ్ sin x by sin y. సేమ్ ఇదే మోడల్లో సిమిలర్లీ ఫర్ dy by tan y that is equal to dz by tan z, లేదా దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు అంటే మళ్ళీ cot y dy that is equal to cot z dz. డైరెక్ట్ దీన్ని కూడా ఇంటిగ్రేషన్ చేసేయండి. సో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ సో డైరెక్ట్గా లాగరిథమ్ ఆఫ్ ఏంటమ్మా sin y that is equal to లాగరిథమ్ ఆఫ్ sin z ప్లస్ కాన్స్టెంట్ c2. దీన్నే నేను లాగరిథమ్ ఆఫ్ sin y by sin z డైరెక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకున్నాను, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు c2. సో దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగరిథమ్ ఆఫ్ sin y by sin z. So we have two independent solutions u and v. So directly you can go for complete solution. So therefore the complete solution is phi of u comma v equal to 0. That is phi of u అంటే ఏంటమ్మా లాగరిథమ్ ఆఫ్ sin x by sin y. sin x by sin y comma లాగరిథమ్ ఆఫ్ sin y by sin z. ఇది ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. అదే ఆన్సర్. ఓకేనా? Yes, sir. ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే వీటి మీద మనకి గ్రిప్ వస్తే వీ కెన్ మూవ్ టు అనదర్ టైప్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మల్టీప్లేయర్స్ మెథడ్ చాలా కొంచెం టిపికల్గా ఉంటుంది, అందుకని దీని మీద గ్రిప్ రావడానికి ఐఎమ్ టేకింగ్ ద డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. సాల్వ్ y square z p plus x square z q that is equal to y square x. కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, చూద్దాం. సో సొల్యూషన్ చెప్తారా? For the given linear differential ఫర్ ద గివెన్ స్టెప్స్ ఎప్పుడైనా నీట్గా రాయాలి ఎగ్జామినేషన్లో. ఫర్ ద గివెన్ లీనియర్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కంపేరింగ్ విత్ capital P into small p plus capital Q into small q that is equal to R. చెప్పండి, what is capital P now? What is capital Y. P? Y square z. Capital Q x square z. Capital R y square x. So therefore Lagrange auxiliary equations are ఏంటిది dx by capital P that is equal to dy by capital Q equal to dz by capital R. That is dx by capital P అంటే ఏంటి y square z. It is equal to dy by capital dy by x square by z dz by capital R. y square by x. y square x. ఇప్పుడు మనకి ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి. ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్ రాగానే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అని అంటే, ఆర్ యూ గెటింగ్ ఎనీ కోఆర్డినేషన్? ఒక్కసారి ఫస్ట్ చూడండి, న్యూమరేటర్లో ఎక్స్ ఉంది, డినామినేటర్లో YZ ఉంది, దానికి దీనికి అసలు సంబంధమే లేదు. అట్లాగే dy y ఉంది, కింద XZ ఉంది, అంటే ఒకదానికొకటి సంబంధం లేకుండా ఉంది. సో కోఆర్డినేషన్ ఉన్నది కనబడట్లేదు కాబట్టి యు ఆర్ నాట్ అప్లయింగ్ గ్రూపింగ్ మెథడ్. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే అయినా కోఆర్డినేషన్ ఉంది. ఎట్లా ఉంది అని అంటే, నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 తీసుకోండి,
ఈ రెండు తీసుకుంటానమ్మా నేను. ఈ రెండు ఒకవేళ కనుక తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నప్పుడు ఈ జెడ్ టూ సైడ్స్లో క్యాన్సిల్ చేసేస్తే మనకి డినామినేటర్లు ఇప్పుడు ఏం మిగులుతుంది? ఫస్ట్ దగ్గర వై స్క్వేర్ ఉంటుంది, సెకండ్ దాని దగ్గర ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేశాను అనుకోండి, ఆర్ యూ గెటింగ్ ఏ కోఆర్డినేషన్? వస్తుందా? ఎందుకంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి. అంటే జనరల్గా చూడ్డానికి అక్కడ కోఆర్డినేషన్ కనబడట్లేదు, కానీ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టేకింగ్ టూ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్. సో అందుకని నేను ఏం చేస్తాను అంటే నెక్స్ట్ లైన్లో సెలెక్టింగ్ dx by y square z that is equal to dy by x square z. dy by x square z. This implies two sides లో క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత dx by y square ఉంటుంది, that is equal to dy by x square ఉంటుంది. లేదా దీన్నే మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్లో x square dx that is equal to y square dy అన్నట్టుగా వచ్చేది. చూడండి, ఒరిజినల్గా చూడడానికి కనబడట్లేదు, కానీ దాన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే మళ్ళీ వస్తుంది అక్కడికి. సో ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసేయండి. ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ యు ఆర్ గెటింగ్? x cube by 3 that is equal to y cube by 3 plus some constant value c1. లేదా దాన్నే నేను ఇట్లా రాస్తాను, x cube minus y cube that is equal to some 3c1 అని రాస్తాను. సో దేర్ ఫోర్ u అనేది ఎట్లా ఉందంటే x cube minus y cube అన్నట్టు. అది ఆ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ మనకు సంబంధం లేదు, అక్కడ u అన్నట్టుగా ఒక ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్ వచ్చేది. సేమ్ అదే మోడల్లో సెలెక్టింగ్, నౌ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ద నెక్స్ట్ టూ. సెలెక్టింగ్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టూ? dy by x square z. అమ్మ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, వస్తాయా? సేమ్ వస్తున్నాయా? చూడండి అమ్మ, లాస్ట్ రెండు చూడండి. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఏ కోఆర్డినేషన్? ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ రెండు తీసుకున్నాను, అయిపోయింది, కోఆర్డినేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని తీసుకుంటున్నాను. ఈ రెండింటిని తీసుకుంటే ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయ్యేది ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఎక్స్ఏ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంతే. మళ్ళీ డినామినేటర్లు ఇక్కడ xz ఉంది, ఇక్కడ ఓన్లీ y అని ఉంటుంది. మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసిన అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు చూడండి, x అనేది ఒకటి అడిషనల్ టర్మ్ కనబడుతుంది. ఆ లాస్ట్ రెండింటికి కోఆర్డినేషన్ కుదరట్లేదు. పోనీ అట్లా కుదరనప్పుడు కెన్ యూ టేక్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్? ఈ రెండింటికి కోఆర్డినేషన్ ఉందా చూడండి. y స్క్వేర్ z y స్క్వేర్ x ఉంది, y స్క్వేర్ టూ సైడ్స్లో క్యాన్సిల్ అయిపోతే అప్పుడు dx by z ఉంటుంది, dz by x అని ఉంటుంది. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే కోఆర్డినేషన్ వస్తుంది కదా. సో అందుకని లాస్ట్ రెండింటికి రావట్లేదు కాబట్టి నవ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్. సో సెలెక్టింగ్ dx divided by y square z that is equal to dz divided by y square x. So this implies dx by cancel అయిపోతే z that is equal to dz by cancel అయిపోయిన తర్వాత x అని మిగులుతుంది. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి అక్కడ, ఎందుకంటే అక్కడ కోఆర్డినేషన్ ఉండేటట్టుగా ఉండాలి. సో డైరెక్ట్గా నేను దీన్ని దిస్ ఇంప్లైస్, నేను దాన్ని ఏమని రాస్తాను? x dx అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు z dz అవుతుంది. సో ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్, డైరెక్ట్లీ ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్, so you are getting x square by 2 that is equal to z square by 2 plus some constant value c2. So this implies x square minus z square that is equal to 2c2 అన్నట్టుగా వచ్చింది. నేను దాన్ని అనదర్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్ కిందకి రాస్తాను. సో దేర్ ఫోర్ v is equal to x square minus z square. So therefore the complete solution is phi of u comma v equal to 0. That is phi of u అంటే మనకు వచ్చింది x cube minus y cube and v x square minus z square.
దట్ ఈస్ ఓవరాల్ ఈక్వల్ టు 0. చూసారా కొంచెం మనకు డిఫరెంట్ మనకు కనబడుతుంది అక్కడ, ఎందుకంటే సేమ్ కోఆర్డినేషన్ అక్కడ లేదు, కాకపోతే కొంచెం మనకి డిఫరెంట్గా వస్తుంది. ఓకేనా? ఏం తీసుకుంటే మనకి సేమ్ వస్తుంది అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ గ్రూపింగ్. ఇప్పుడు ఇక మల్టీప్లేయర్స్ దానికి ఎంటర్ కావాలి, అక్కడ ఎంటర్ అయినప్పుడు మనకు అసలు సంగతి తెలుస్తుంది. ఒక్కసారి మల్టీప్లేయర్స్ మీద ఒక 1-2 ప్రాబ్లమ్స్ కనుక చేసేస్తే ఈ లాగ్రాంజ్ మెథడ్ మనకు క్లోజ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ క్లోజింగ్ దిస్ లాగ్రాంజ్ మెథడ్ వి డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ఇంటూ నాన్ లీనియర్. నాన్ లీనియర్లో ఒకటి చార్పిట్ ఉంది అండ్ అనదర్ ఈస్ సెపరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అని ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ద క్లాస్. ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే అది కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది కాబట్టి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఇది ఇప్పుడే ఆపేస్తున్నా. నెక్స్ట్ క్లాస్లో వి విల్ ఎంటర్ ఇంటూ మల్టీప్లేయర్స్ మెథడ్.